Greetings everyone, welcome to our channel. The video 11th standard biology zoology biozoology chapter 6 evolution in the unit evolution oda book back question answers paakalam. Chapter 6 odadu page number 105 la list out the major gases seems to be found in the primitive earth. Page number 90, answer is in the page 90. See in the left side paragraph irukliya adula third line la irukku parunga. The primitive earth had no proper atmosphere but consisted of ammonia, methane, hydrogen and water vapor. adu varaikku eludittu adutha UV rays from the sun split up water molecules into hydrogen and oxygen. idu varaikku second. adutha ammonia and methane in the atmosphere combined with oxygen to form carbon dioxide and other gases. idu vandu 17 kana answer. Then question number 18, explain the three major categories in which fossilization occur. Page number 93 and 94. Fossilization 93 la pathina, fossilization is the process by which plant and animal remains are preserved in sedimentary rocks. They fall under three main categories irukliya adha adu varaiku eludittu first actual remains nu eludhikonga, the original la irundhu preserved varaiku eludhikonga. அப்புறம் it is the most common method அதில் இருந்து deterioration அது வரைக்கும். next they are preserved in vast ocean, the salinity in them prevents decay, the sedimentsல இருந்து சைபீரியா வரைக்கும். ஓகேங்களா, first point, second point, third, fourth, 5 points இது actual remains. then petrifaction அதை எழுதிட்டு when animalsல இருந்து petrifaction வரைக்கும் second point. then natural molds and cast பார்த்தீங்கன்னா ஈவன்ல இருந்து மோல்டு வரைக்கும் மோல்டு எழுதிக்கோங்க. அடுத்து கேஸ்ட் CASTS கேஸ்ட்னு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. இந்த கேவிட்டிஸ்லேருந்து இது நேச்சுரல் மோல்டு, இது கேஸ்ட்டுக்கான. பேஜ் நம்பர் 94ல் காஸ்ட் கால்டு கேஸ்ட்னு இருக்குல்ல அது வரைக்கும் CASTS கால்ட் காஸ்ட். அடுத்து கோப்ரோலைட்ஸ் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. இந்த கோப்ரோலைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஹார்டன்ட் ஃபீக்கல் மேட்டர் அதிலிருந்து ஆன் வரைக்கும் கோப்ரோலைட்ஸ். இது வந்து 18க்கான ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 19, differentiate between divergent evolution and convergent evolution with one example for each. Page number 94 la parunga. Divergent evolution la structures adala irundhu first point start panni right side la divergent evolution irukla adu varaikum example nu potu the thorn of bougainvillea adala irundhu homology varaikum idu example. அடுத்து convergent evolution la organs having different structural adala irundhu analogous structures brings about convergent evolution. இது 3 lines எழுதிட்டு analogous structures இந்த 3 lines எழுதிட்டு structuresக்கு அப்புறம் brings about convergent evolution எழுதிக்கோங்க. example the wingsல இருந்து flight வரைக்கும். ஓகேங்களா, இதுதான் second point. so 2 points 19 questionக்கு. 20, how does Hardy-Weinberg's expression p square plus 2pq plus q square equal 1 explain that genetic equilibrium is maintained in a population. List any 4 factors that can disturb the genetic equilibrium. so idhula 2 questions irukku, idu eppadi maintain பண்றாங்க, அடுத்து 4 factors. page number 102 ல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் population of beetles னு எழுதிக்கோங்க. population of beetles இருக்கு இல்லையா, அதோ ஹெட்டிங் இருக்கு பாருங்க. population of beetles ஹெட்டிங் எழுதிட்டு first point appear in 2 colors dark gray அதில் இருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த p plus q equal to 1 இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும். ஸோ ஹெட்டிங் வந்து population of beetlesனு எழுதிட்டு appear அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வர. தென் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா the genotype frequency இருக்கு இல்லையா அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி Weinberg equilibrium இது வரைக்கும் 20க்கான ஆன்சர். அதுக்கடுத்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு கொஷின் அதிலே இருந்தது இல்லையா, 4 factors that can disturb the genetic equilibrium அப்படின்னு எழுதிட்டு ஆர் gene flow, genetic drift, mutation, recombination and natural selection. இந்த 4 factors எழுதிக்கோங்க. சரிங்களா, இது 20க்கான ஆன்சர். then 21, explain how mutations, natural selection and genetic drift affect Hardy-Weinberg equilibrium. page number 102 and 103. 102ல பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹார்டி அந்த ஸ்டேட்டட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே ஹார்டி அண்ட் வெயின்பர்க் ஸ்டேட்டட் தட் அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செலெக்ஷன் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த ஹார்டி அண்ட் வெயின்பர்க் ஸ்டேட்டட் தட்லேருந்து செலெக்ஷன் வரைக்கும் எழுதிட்டு ஹென்ஸ் பாப்புலேஷன் இன் Hardy-Weinberg இஸ் நாட் இவால்விங் எழுதிட்டு
assumptions இந்த இங்க இருக்கு பாருங்க ரைட் சைடுல Hardy-Weinberg's assumption included in the 4 அப்படியே then page number 103ல no natural selectionல reproduce வரைக்கும் 21 கான answer 22 how did Darwin explain fitness of organisms page number 97 fitness of organism Darwin இந்த கேட்டிருக்காங்க இல்லையா so objectives 22nd Darwin's theory was based on several facts observations and influences they are heading இது எழுதிக்கோங்க அடுத்து அதுல 2 lines all living organismsல இருந்து large number வரைக்கும் then struggle for existenceல Darwin denoted அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி drought etc அது வரைக்கும் அடுத்து universal occurrence of variationsல first 2 lines twins வரைக்கும் அடுத்து the useful variation அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி right side generation வரைக்கும் origin of species by natural selectionல selective force வரைக்கும் okay 22nd கான ஆன்சர் Darwin's theoryல இருந்து இந்த ஹெட்டிங் போட்டுட்டு 2 lines struggle for existenceல டார்வின்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி drought வரைக்கும் இது ஃபுல்லா எழுதிக்கோங்க universal occurrenceல இந்த 2 lines and then the useful variation ஸ்டார்ட் பண்ணி generation origin of species by natural selectionல selective force ஓகேங்களா so இதுதான் 22nd கான ஆன்சர் then 23 mention the main objectives to Darwinism page number 97 objections to Darwinism இருக்கு இல்லையா so Darwin failed and the 4 points இருக்கு இல்லையா 5 points deer etc அது வரைக்கும் 23rd கான answer 24 taking the example of peppered moth explain the action of natural selection page number 98 and 99 98ல பாத்தீங்கன்னா 98 24th கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா first point natural அதாவது first evolution அந்த first point வந்து அதாவது ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க industrial melanism ஹெட்டிங் நான் சொல்றதை எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா industrial melanism அதுல இருந்து winged வரைக்கும் ஓகேங்களா இது first ஹெட்டிங் வந்து industrial melanism அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி winged வரைக்கும் செகண்ட் வந்து பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது போத்லேருந்து இங்கிலாந்து வரைக்கும் ஹெட்டிங் வந்து பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் தேர்ட் வந்து ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஒயிட் விங்டு மோத்ஸ் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்னு ஹெட்டிங் எழுதிக்கோங்க த ட்ரீ ட்ரங்க்லேருந்து பேக்ரவுண்ட் வரைக்கும் அடுத்த பாயிண்ட்டு ஹென்ஸ் த டார்க் இதிலேருந்து ஒயிட் மோத் தென் நேச்சர்லேருந்து இந்த ரைட் சைடில் செலெக்ஷன் வரைக்கும் இது வந்து 24th கான ஆன்சர் ஸோ நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல அதை பாருங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் மெலனிசம்னு போட்டு இந்த எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு நம்ம மார்க் பண்ணதை அப்படியே நீங்கள் எழுதிடலாம் சரிங்களா அடுத்தது 25 Darwin's finches and Australian marsupials are suitable examples of adaptive radiation. Justify the statement. Page number 99ல adaptive radiation the evolutionaryல இருந்து radiation வரைக்கும் 25 கான ஆன்சர் அடுத்தது adaptive radiation எழுதிட்டு Darwin's finches அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க தேர்லேருந்து 2 million years ago அதுக்கு அடுத்து ரைட் சைடில் Darwin's finches have evolved into அதிலேருந்து நேச்சுரல் செலெக்ஷன் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஜெனட்டிக் வேரியேஷன்லேருந்து பீக் ஷேப் மைல்டு மியூட்டேஷன்லேருந்து டார்வின் ஃபின்ச்சஸ் தென் மார்சுபியால்ஸ் அதிலேருந்து கிளைமேட் வரைக்கும் தே இண்டிபெண்ட்லி ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் வரைக்கும் இந்த பேராகிராஃபில் டார்வின் ஃபின்ச்சஸ்னு போட்டு ஸோ இதில் இயர்ஸ் அகோ தென் டார்வின்ஸ்லேருந்து நேச்சுரல் செலெக்ஷன் தென் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன்லேருந்து ஷேப்பு மைல்டு மியூட்டேஷன்லேருந்து ஃபின்ச்சஸ் வரைக்கும் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதிக்கோங்க தென் த மார்சுபியால்ஸ் ஹாவ் அண்டர்கான் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் டு ஆக்குபை த டைவர்ஸ் ஹேபிட்டட் இன் ஆஸ்திரேலியா ஜஸ்ட் ஆஸ் த placental mammals have radiated across North America இது வரைக்கும் 25th கான ஆன்சர் 26 who disproved Lamarck's theory of acquired characters how page number 96 Lamarck's theory of acquired characters இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக 26th கான ஆன்சர் 3 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் 26th கான ஆன்சர் then question number 27 how does mutation theory of de Vries differ from Lamarck and Darwin's view in the origin of new species page number 98 ல பாருங்க Hugo de Vries னு இருக்கு இல்லையா ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மியூட்டேஷன் தியரி அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பாக்ஸில் இருக்கு இல்லையா சிங்கிள் ஸ்டெப் லார்ஜ் மியூட்டேஷன் அது வரைக்கும் இது வந்து 27 கான ஆன்சர்
இது ஃபுல்லாக இந்த பாக்ஸ் முடிய 27க்கான ஆன்சர். 28 explain stabilizing directional and disruptive selection with examples. Page number 100, 101. So first 28ல stabilizing selection அதில் என்ன பண்ணுங்க, heading எழுதிட்டு operates in a stable environment first point. At the second, the organismsல இருந்து eliminated வரைக்கும் second point. There is no speciation அது வரைக்கும் third point. Example அதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி selection வரைக்கும் fourth point. அடுத்து டைரக்ஷனல் செலெக்ஷன், இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி த என்விரான்மெண்ட்லேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரைக்கும். சரிங்களா? அதுக்கடுத்து எக்ஸாம்பிள் சைஸ் டிஃபர்ஸ் எக்ஸாம்பிள், அதாவது இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ரப்டிவ் செலெக்ஷனில் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக முடிகிறது, இங்கே ஐலாண்ட்ஸ் வரைக்கும் முடிக்கணும். 28க்கான ஆன்சர். ஓகே, இந்த ஸ்டெபிளைசிங் செலெக்ஷன், டைரக்ஷனல் செலெக்ஷன், டிஸ்ரப்டிவ் செலெக்ஷன் இது ஃபுல்லாகவே 28க்கான ஆன்சர். 29 rearrange the descent in human evolution. Page number 103. இது ஒர்க்கு பாருங்கள். ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏரோ மார்க் இப்படி ரைட் சைட் போட்டுக்கோங்க. இதில் வந்து இதை மட்டும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிங்க. நியாண்டர்தர்மன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஹோமோ ரமாபித்திகஸ், தென் ஆஸ்ட்ரலோபெத்திகஸ், ஹோமோ ஹேபிலிஸ், ஹோமோ எரக்டஸ், ஹோமோ செப்பியன்ஸ் இது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரைட் ஏரோ போட்டுக்கோங்க, அதுதான் ஆன்சர். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி. ஓகே, தென் 30 how does Neanderthal man differ from the modern man in appearance? Page number 103 and 104. 103ல பார்த்தீங்கன்னா they differ from the modern human in having அப்படின்னு போட்டுட்டு first semi erect posture, second flat cranium, third sloping forehead, fourth thin large orbits, 5 heavy brow ridges, then 6 protruding jaws and no chin. அடுத்து used animal hides to protect their bodies, அதை எழுதிட்டு அடுத்து at the back did not practice agriculture and animal domestication. இந்த பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் டோட்டலாக 8 பாயிண்ட்ஸ் வரும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க. இது வந்து 30க்கான ஆன்சர். ஸோ இந்த லெசனோட, இந்த சாப்டரோட புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஓவர். இது 2 லெசனுமே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது லாஸ்ட் சாப்டரும் அண்ட் எவல்யூஷன் 5 and 6ஓட புக் பேக் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. வேறு என்ன சப்ஜெக்ட் அண்ட் தென் லெசன் மென்ஷன் பண்ணிங்க, எந்த சாப்டர் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் மேக்ஸிமம் புக் பேக் அப்லோட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஒரு 1 வீக் எனக்கு டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கில் குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமினேஷனோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களால் முடிஞ்சால் ஒரு லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.